साध संगत जी, मेरी बेनती है, जिवें सन्मानयोग सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के हजूरी कीर्तनीय भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी आप जी नूं बेनती कर रहे सी, भावें इस स्टेज तो जिथे सिर्फ बाबियां दी कीर्ति होनी है, वो तुछ मात्र लोगों का नां लैना नहीं चाहिए, पर उन्हां दी पीड़ा बड़ी जायज़ है। जिहड़ी उन्होंने जिस वेदना विच तुहानूं कहा है, क्योंकि आपां सारे उत्थे जाके आए हैं दिल्ली, गुरु नानक दे पांधी बैठे आ किरत करन वाले, वंड के छकन वाले, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, इंसानियत बैठी है उत्थे, इंसानियत वो वाकई पोह नूं दोहरा रहे हैं। तो मेरी बेनती है कि विचार शुरू करने तो पहला सुरत टिका के मन जोड़ के जिहड़ा उन्हां नूं बल मिलदा ना, जिहड़े भाई भुपिंदर सिंह कह रहे सी भी वो पुछदा, मीडिया मैनूं भी गया सी, मैनूं पुछया उन्होंने फंडिंग कित्थों हो रही है, तो मैं उन्हां नूं बेनती कीती सी भी फंडिंग वाकई हो रही है। गुरु नानक साहब जी कर गए सी 20 रुपए की, वो कदी नहीं मुक्कनी हुंदी है। सानू फंडिंग साडा बापू कर गया सी, सानू किसी अगे उन्होंने हथ अड्डण वास्ते क्या ही नहीं जी, जरूरत ही कोई नहीं जी। जो मांगया ठाकुर अपने ते, जिसदा साहिब नंगा भुखा होए तिसदा नफर कित्थों रज खाए। तो साडियां झोलियां ते बरकतां नाल भरियां, टोटा नहीं आना चाहिए। मेरी बेनती है पहला सुरत जोड़, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा भी तुसी जिथे शामिल होए हो ना, वो सारे वीर भी शामिल ने सफरे शहादत च, उत्थे स्क्रीनिंगां लगियां ते वो बैठे ने चौंकड़े ला के, वीर मैनूं लाइव सारे उन्होंने गलबात भी वीरां ने की है, तो वो भी बैठे ने। उन्होंने भी बेनती है भी आओ तुसी भी सुरतां जोड़ो, जिथे जिथे भी दुनिया च वीर बैठे, जिथे भी कोई हक की गल होए, सच की गल होए, धर्म की गल होवे, भावें वो तिलक जंजू वास्ते होवे, भावें वो टोपी तस्बी वास्ते होवे, भावें वो खेती वास्ते होवे, किसी भी मजलूम का हक ना मरे। इसे लिए तो साडे बाबियां ने शहीदियां दित्तियां। दो शेन सिमरिए सारे, जिहड़ी गल भाई साहब कह के गए ना, दरबार साहब के कीर्तनी ना, मेरा जी करदा मेरी जान, मेरा जिसम दियां जुत्तियां बन के इन्हां दे चरनां च पैण। ये सीत रातां परिवारां नूं नाल लैके, और वेखो किरत भी है तो असीं इन्ने पापी हाँ भी एक पंजा ना, इन्हां दे ते दिल वड्डे है ही है, तो असीं बड़े बेशर्म हाँ। एक टका कदी सुलह भी नहीं मारी साध संगत, पर हुण अंग बन गया, हुण ते जरूरत भी नहीं, आपे तुरनगे। इन्हां दी साहब ने जिहड़ियां बख्शिशां करनियां वो करनियां। तो मैं इन्हां दे बचनां ते फुੱਲ चढ़ाउंदा, मेरी बेनती आओ सारी दोषन। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत तुसी जुड़े हो सारे लगातार, जिथे सारे वीरां ने जज्बा प्रगट किया ना जी, किरत करन वालियां दे नाल, जिन्हां दी जमीन नहीं सी उन्होंने भी अपनियां भावनावां प्रगट कीतियां, अर्पण कीतियां। उत्थे बहुत वड्डा रोल ये सारे मीडिया दा वरसज हो गया सी, सारा कुछ तुहानूं पता। एक पासे वो जिहड़ी गल प्रोफैसर पूरन सिंह कहंदे ने ना भी धड़े दो ही हुंदे आ, दो टोटियां विच भोएं टुट्टी, एक महलां दा एक झोकां दा।
दो हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। तो लोकां ते जोकां वाले ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, हर पासे ਵਰਸਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਰਸਜ ਜੋਕਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਭ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨੀਂਦਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੋਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ, ਹੱਕ ਲਈ, ਸੱਚ ਲਈ, ਹਠੀਆਂ ਦਾ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫਤਿਹਯਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਤੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਗਾਉਣ, ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆਸਤੀ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਭੁੱਖ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਓ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਵੈਸੇ ਸਰੋਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਡੁੱਬਿਓ, ਇੰਨਾ ਭਿੱਜਿਓ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੁੜਿਓ, ਸੱਚੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦੁੱਖ। ਤਮਾ ਲੱਗੀ, ਲੋਭ ਆਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਸੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਭੋਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਸ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵਣੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ 21 ਇੱਕ ਮਿਕ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ। ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ,
जिथे जाके दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जांकै, कंचन माटी मानै नह निंदिया। न अजे भुख हैगी है किते किते, अजे गुस्सा आउंदा निंदिया सुन के। उस मंडल च साडी सुरत पहुँच जाए। नह निंदिया नह उस्तत जांकै, लोभ मोह अभिमाना, की खुशियां की गमियां। बहुत उच्चे चले गए, हरख सोग ते रह न्यारो, ते मंजिल की आई नानक लीन भयो गोबिंद सिंह। इन्नी सुरत उच्ची होवे, उस मंडल च चली जाए। मेरी अरदास है, ते मैं कल्ले ने तुहाडे वास्ते करनी है, तुसीं सारियां ने मेरे लिए रल के करनी है। ते तुहाडी अरदास विच फिर बड़ा बल होएगा, मैनूं बोलण दी शक्ति मिल जाएगी। मैनूं पता आए तुसीं इस भुख च, इत्थे ये कहण दी लोड़ नहीं भी तुसीं जज्बाती ना होयो। मैं कहना तुसीं जज्बाती होवो, तुहाडे अंदर दे अरमान जागण, तुहाडे अंदर दी भावुकता दा निग तुहानूं नरम कर दे, कोमल कर दे, वह तुरे तुहाडीआं अखां चों पानी बन के। ते जदों ये पत्थर वह तुरेगा ना, फिर इहनूं जड़ी मर्जी शेप दे दिओ जी, फिर ये सिख बन जाएगा। ऐदां नहीं बनना सिख ने जिन्नी देर हिरदा कोमल नहीं हुंदा। कोई काली मैं नहीं कह रहा। 6 पोह दा दिन से सत संगत, जिस दिन मेरे सतगुरु जी श्री आनंदपुर साहब तो कूच करते हैं। तो छोटा जिहा ये रिपीट मैं जरूरी करांगा कि ना मजबूरी विच ना छल विच, ये दोवें गल्लां हजम नहीं होणियां। कारण जड़ा ना आनंदपुर साहब छड्डण दा, ये दोनों गल्लां पता नहीं क्यों मेरी रूह तार तार हो जाती है। मैनूं ऐ लगदा गुरु दा निरादर कर दिता जदों असीं दोनों गल्लां कहंदे आ कि हालातां दी मजबूरी सी, जां असीं कहंदे आ जी झूठियां कसमां नाल धोखा हो गया। नहीं जी, नहीं हुंदा। ना मेरा साहिब लाचार है, बेवस है, ना मेरे रब सतगुरु नूं कोई छल सकदा है। भावें मेरा गुरु कहंदा है भी सिखो जे मैनूं रब किया ते नरक कुंड च पाओगे, पर मैं चरनां ते सिर रख के कहंदा सतगुरु करोड़ां नरक भी मैनूं जिंदगी च मिल जाण, तैनूं रब तो घट कह ही नहीं सकदा। सत श्री अकाल। गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे ने, ओह कहंदे तुसीं वड्डे हो। वेखो जी प्यार, ताइयों ते अल्लाह यार खान जोगी कहते हाशा किसी मुर्शद में इतना इसरार नहीं देखा, किसी पीर में मुरीदों के लिए इतना प्यार नहीं देखा। वो कहते तुसी वड्डे हो ते मैं तुहाडा नौकर हां, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। एडी वडियाई मिली किते? इत्थे प्यो भी कहंदा मेरे करके तैनूं रोटी मिलदी है। इत्थे हर सज्जन जिन्हें पानी का घुट पियाया वह भी कहंदा मेरे करके अज इस मुकाम उत्ते आ। जे मैं पौड़ी खिंच ली तो डिग पेगा, पर मेरा रब सतगुरु कहंदा नहीं तुसी वड्डे हो, तुहाडे करके मैं हाँ। थोड़ा महसूस करन तक जाओ इनू। नहीं मोसे गरीब करोड़ परे, मेरे वर्गे करोड़ां ते तुहाडे वर्गा कोई विरला विरला जिहड़े किरपा करदे आ ते मैनूं वड्डियां बनाई जांदे। गुरु साहब कहंदे जी वो सच्चे पातशाह नूं ना कोई धोखा दे सकदा, ना कोई छल सकदा, ना वो लाचार ने बेवस ने। सिर्फ इन्ना क चेते कर लियो भी जदों इनू असीं एग्रीमेंट ही कह लईए चलो भी तुसीं आनंदपुर साहब छड्ड दो, असीं हल्ला नहीं करांगे, ते तुसीं सियाणे पढ़े बैठे हो। संधियां इदां नहीं हुंदियां हुंदियां कि कोई कुरान मजीद दी जिल्द उत्ते लिखे ते कोई आटे दी गऊ बना के लियावे। ये संधि नहीं हुंदी, ये वास्ता हुंदा है धर्म दा, ये तरला हुंदा है साध संगत। जदों राजे संधियां करदे ने वो बड़े कठोर निजमां उत्ते हुंदियां ने, वो टेबल ते बैठ के हुंदियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੱਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਆਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
इत्थे ते इक्को ही जात है, इक्को ही मानस की जात सब है, आही सिखाया महाराज। धर्म इक्को धर्म दृढ़ है सच कोई। तो महाराज ने नकारिया नहीं, सत्कारिया। क्या ठीक है, असी आनंदपुर साहब छड्डदे हां, नतीजे बड़े भयानक निकलने हैं, कोई चिंता नहीं। 6 पो दी शाम ते जिहड़ी सुरत वेख रही है ना, असी ओहदियां अखां नाल वेखीए भला, ऐन कोल खड़ के वेख रही है। पुस्तक भावें 1800 दे बाद विच लिखी गई, 1800 ईस्वी दे बाद विच आपां शहीदाने वफा दा अल्लाह यार खान जोगी जी दा 100 साला मनाया सी, बसी दे विच मनाया सी, समागम कीता सी। पुस्तक भावें 1800 सदी तो 18वीं सदी तो बाद विच लिखी गई, 1800 सन तो बाद, पर जदों पेश करदे ने ना, तुसीं ओह लेखणी नूं ध्यान नाल पढ़ो, उन्हां दी सुरत कोल खड़ के सब कुछ वेख रही है, अनुभव दे विच सुरत दी उडारी उत्थे नाल लैके चलीए। जेड़े कहते तारों की छाओं में किले से सतगुर रवां हुए, कस के कमर असवार सारे जवां हुए, त्यार बर त्यार कमर कस्से कीते, आनंदां दी पुरी दे विचों दी सतगुर जी आखिरी वार गुजरे जी। कल जड़ी शाम सी, दर्शन करिए माही दे। वो मिट्टी भी बोलदी है, सच्ची मुच्ची साध संगत, प्यार करिए उस मिट्टी दे नाल। जदों अंदरों साडियों प्यार दी भाषा शुरू हुई ना, भाख्या भाओ अपार, उदों रुखां नूं भी जुबान लग जाती है। जदों भाख्या प्यार वाली आउंदी है ना जी, यकीन करियो, उदों निर्जिंद चीज़ां नूं भी जुबान लग जाती है, तो वह भी प्यार की भाख्या बोलन लग पैंदी है, तो समझन लग पैंदी है। तुसीं प्रेम च भिज के आनंदां दी पुरी दीयां गलियां नाल दो गल्लां करियो, उस प्रीतम दे विछोड़े दी बात वो किवें सुणाउंदियां, वीर कविता च दसदा है। रो रो आनंद पुरी अर्जा गुजार दी, चली ना जुदाई जानी, प्रीतम दातार जी, चली ना जुदाई जानी, प्रीतम दातार जी। गुजरी दे चन्ना तेरे नाल ही बहार सी, तेरे नाल वसदे शहर ते बाजार सी, तेरे नाल वसदे शहर ते बाजार सी, तेरे ए विछोड़े वाली गल अज मार दी, तेरे ए विछोड़े वाली गल मैनू मार दी, चली ना जुदाई जानी, प्रीतम दातार जी। वाहिगुरू। चली ना जुदाई जानी, प्रीतम दातार जी। साध संगत आखिरी वार सतगुर जी शरीर करके श्री आनंदपुर साहब दीयां गलियां तो गुजर के श्री सीसगंज साहिब हजूर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की पवित्र याद विच 2 सीसगंज साहिब ने। बच्चे बैठे ने, मैं तां दसना चाहुंदा, एक जिथे सच्चे पातशाह जी का सीस कलम होया दिल्ली विच, एक जिथे सतगुर जी के सीस का संस्कार किया गया। महाराज गुरु तेग बहादुर जी के धड़ का संस्कार दिल्ली विच किया गया, सीस का संस्कार आनंदपुर साहिब किया गया। शायद ही दुनिया विच किसी नाल इदां वापरिया होवे। महाराज गुरु गोबिंद सिंह हजूर गुरता ते विराजमान होए सच्चे पातशाह
गुरु के कीर्तनियां ने बड़ा रंग बन्निया साध संगत, साडी रूह नूं बलवान कर दिंदे आ जदों प्रेम च भिज के गाया ना सारिਆਂ ने। इत्थे ते वाकई झोलियां भर नहीं आउंदे सारे। ये जिहड़ा बाबा गरीब सी ना जी छन वाला, इन्हें जिहड़ी सेवा करके दौलत लई है, असीं इहदी छन च झोलियां भर के जाना है। ये बड़ी भागां वाली छन है जी। बड़े बड़े अमीर होणगे, बड़े धनी होणगे, तो साहिब का एक बचन आउंदा है, साकत सिरों पाओ रेशमी पहरत पत खोई, भगत जना का लूंगरा ओढ़ नगन ना होई। साकतां दे रेशमी सरोपियां तो की लैना, इस गरीब दी छन विचों जिहड़ा सुख मिलदा है ना, वो किसी दे महलां विचों नहीं मिल सकदा। बहुत भागां वाली ये छन, असीं इत्थों झोलियां भरनी आए हैं। तो महाराज सच्चे पातशाह हजूर गरीब नवाज जदों गद्दी नशीन होए, गुरता ते विराजमान होए, तो राजान राज पानान पान तुसीं सुन रहे सी, देवान देव उपमा महान। तो वेखो दुनिया का वाकई वह प्रगटियो मरदा गमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह। वो मर्द गंबड़ा उहदे वर्गा वाकई कोई नहीं है। इंसाफ करे जी मुझ जमाना तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। दुनिया के शहनशाह गद्दियां ते बैठे ने, तो लोग तोहफे दिंदे आ जी, लोग नजराने लैके जाते हैं, दर्शन पेटा दिंदे आ, गिफ्ट दिंदे आ। ये दुनिया का वखरा शहनशाह जिदन गद्दी ते बैठा, वेखो नजराना किदां दा हुंदा है, पिता दा धड़ तो बिना सीस हुंदा है। संसार उत्ते कदी किसी नूं ऐसा नजराना आया? गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने, ते उन्हां दिनां 'च पिता दा सीस हुंदा धड़ तो बिना। ते मेरे सतगुरु जी अगले पासे दीवान लाउंदे आ, धन भाई जैता जी, भाई साहब भाई जीवन सिंह, उन्हां दे वंशज बाबा जी बैठे सत्कारयोग बाबा तीरथ सिंह जी। उस परिवार विचों 8वें स्थान पर मैं नमस्कार करदा इन्हां दे चरनां उत्ते। साडी बेनती मन के आए आ, साडे वास्ते अदब योग ने साध संगत। असीं वैसे सारे ही उन्हां दा परिवार आ, गुरु गोबिंद सिंह जी दा परिवार जे होया, असीं सारे ही उन्हां दा वो भरा ने साडे जी, वो बाबे ने साडे। ते महाराज ने गल ना लाया सी जी, ते उचेचा फिर इन्हां नूं कहा सी ये मेरे बेटे ने, ये मेरे पुत्तर ने, ये गुरु गोबिंद सिंह जी दे खास निवाजे ने ना, इसलिए नमस्कार है। महाराज ने अरदास की सी। संखेप की गल करांगे, तुसीं इतिहास नूं सुनिया पर जरूरी है फिर भी। भाई गुरबख्श जी ने सेवा झोली च पवाई सी, पर इस शर्त ते कि दाता मैनू मेरे नाल वरतन वाली होनी दी चिंता नहीं है। पहाड़ी राजे की करनगे, मुगल फौजां मेरे नाल किदां दा वर्ताव करनगियां, मेरा की हशर होवेगा, मैनू अपने हशर की चिंता नहीं है। सतगुरु जी एक चीज उठदी है, जदों तुसीं आनंदां दी पुरी चों चले गए, मैं जीवांगा किवें? जिस आनंदपुर साहिब की गली गली रो रही है, उस गुरु का विछोड़ा भाई गुरबख्श जी किदां चलदे भला जी? वो मिट्टी भी कहंदी सी, मालका जे तुसीं आनंदपुर साहिब तो चले गए ना, गली गली रोवे। मैं भाई साहब नूं कहांगा कविता दा बंद सुना दें। माही दे विछोड़े वाली रात आई कैर दी, गली गली रोईए आनंदपुर शहर दी, गली गली रोईए आनंदपुर शहर दी। माही दे विछोड़े वाली रात आई खैर दी, गली गली रोंदी आनंदपुर शहर दी, गली गली रोईए आनंदपुर शहर दी।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੈਰੀ ਸਭ ਵਾਂਗ ਮੇਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੈਰੀ ਸਭ ਵਾਂਗ ਮੇਲਦਾ। ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣੀ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣੀ ਸਾਥੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਈਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੋਈਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾੜ ਲਡਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਰੇਂਗਾ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ? ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਂਗਾ ਆਖੇਂਗਾ ਹਮਰੀ ਕਰੋ, ਕਰੀਏ ਕਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤ। ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੇਗੀ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਵੀ ਪਿਓ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਐਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਰੋ ਕੀ ਛਾਂव में किले से सतगुर रवां हुए। 6 ਪੋਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ कस के कमर असवार सारे जवां हुए। कुछ आगे ले निशान शेरे जियां हुए, कुछ पीछे जान निसार जाना वारन वाले सतगुर दरमियान हुए। ते जदों ये काफला तुरिया सी ना जी कल, चारों पिसर हजूर के हमराह सफर थे। पिसर पुत्र हजूर दे, हमराह मतलब हमराही, हम सफर नाल नाल चल रहे से सिर्फ कल तक। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕੱਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚਾरों पिसर हजूर के हमराह सफर थे, जोरावर फतेह अजीत और जुजार थे। निरमोहगढ़, शाही टिब्बी, इन्हां पिंडां तों दी हुंदे होए महाराज सरसा वल नूं वध रहे सी रोपड़ पहुंचण लई। रस्ते च हल्ला हुंदा, मैं संखेप ही गल करांगा। भाई साहब भाई जीवन सिंह जी, भाई साहब भाई उदय सिंह जी, साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी, ये दलां ने
ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੀ, ਠੱਲ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੱਲਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 5 ਸੁਪੁੱਤਰ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਣਜਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ ਜੀ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਵੱਜਦੇ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਰਸ ਐਸਾ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵਗਦੀ ਸਰਸਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਦਰ ਦੇਸ ਹਮ ਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਈਨ ਦੁਰਾਏ, ਕੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਛਿੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਲ ਗੁਣਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਲ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਪੋਹ ਦੀ ਸੀਤ ਰਾਤ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਹੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੁੱਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਦੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਪੈਮਾਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ 5 ਨਾ ਚੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੇ ਜੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ, ਛਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਜੜਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ। आन पहुंचे सतगुरु सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाए 12 पहर की प्यास, करके स्नान और बदल के नया लिबास, वाहिगुरु का नाम जपें और करें सापास। शुक्र विपता विच भी शुक्र कीता जांदा है। सानू ते दातां मिलण असीं तां शुक्र भुल जांदे आ, इत्थे दुख झोली च पए ने ते साहिब कहंदे आओ शुकराना करिए। जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था। वो मुसलमान नूं समझ आ गई भी जदों अमृत वेला होए
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਜਾਪ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਪਜੀ ਕਾ ਜਾਪ ਇਸ ਗੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਨਾ ਬੂਟਾ ਫਲੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੇ ਜੜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੂਟੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। एक गल चेते च रखियो, ये सुनना ते सुनाना बड़ा सौखा है कि की होया सी, पर यह मंथन करना बड़ा औखा है कि की करना है। आ गल चेते च रखनी। असी बहुत सुंदर तरीके नाल सुणांदे हां भी की होया सी, पर की करिए ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਸਰਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ 100% ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਘੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਸ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। बस आही धड़े मटाने, घट्टो घट दूजे नहीं मुका सकते, असीं धर्म वालियां चों धड़े मुका दईए। इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द उच्चारा, एक निशान साहब, एक घर, एक मां साडी, एक प्यो साडा। ते फिर बस आ है साडा मनोरथ, आ है साडा निशाना। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਜੜ ਜਪਜੀ का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का। नहीं हुण ते मुसीबत है जी, हुण ते पुत्र जोखम च नहीं जी, हुण ते हर पासों दुख ही दुख है जी। नहीं जी, था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जोरों भंब और चढ़ा उतार का, मनसा था कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का। कहंदे बंदगी करिए। ते जोगी जी नूं एक गल दा बहुत दुख होया जी, बड़ी चीज उठी उन्हां दे अंदरों। कहंदे जब महवे बंदगी हुए नानक के जानशीं। महवे बंदगी दा अर्थ हुंदा है वाहिगुरू जी दी बंदगी च लीन। गोलियां दा मींह वर रहा, तीरां दा मींह वर रहा, ते इह गुरु नानक दे सिख गुरु नानक दी हजूरी च बैठ के कुछ सिंह युद्ध कर रहे ने, ये बंदगी च लीन ने। ते कहंदे दुख इस गल दा भी जिहड़े बंदगी च लीन सी उन्हां दे उत्ते हमला करन वाले लानती पापियां ने पाप कमाया। जब महवे बंदगी हुए नानक के जानशीन, टूट परे आके खालसे पे कई लाइन दा अर्थ है लानती लोग। कहते उन्होंने हमला कर दिता। सरसा के किनारे जंग हुई, नितनेम तो बाद सरसा पार की गई। साध संगत मैं ना मन च सोच रहा सी भी पार, भाई साहब जी इत्थे शब्द पढ़ रहे सी ते मेरे सुरत च गूंजन लग पिया। धन जियो तेह को जग मैं मुक्ते हर युद्ध विचार, देह अनित ना नित नह रह, जस नाव चढ़ै भव सागर तारै। सरसा तरनी है ते शरीर डुब सकता है। ते गुरु दे बचन मैं इत्थे ना मैं एनालिसिस कर रहा सी भी सरसा दे तट ते सिंह सोचते होणगे, ऐ सुरत करके जोड़ोगे ना तो सारा कुछ वरतदा नजर आएगा तुहानू। तेग चल रही है, सिंह सोच रहे हैं भी नदी पार करनी है, ते गुरु उन्होंने दस रहे ने भी गल तन दी नहीं है,
ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਨ ਦੀ ਜੀ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਭਿਆਨਕ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਡਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋਗੇ ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੋਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਕੀਰਤੀ ਦਾ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲਯੁਗ ਪਦ ਉਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ, ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਖਸਮ ਇੱਕ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਦਨ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਜੀ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ। ਆਓ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਛੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੀ ਕਾਮ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਡਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਨਾ ਡੁੱਬੀਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਰਸਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਮਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਿਆਨਕ ਛੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਏਡੀ ਭਿਆਨਕ ਦਲਦਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ। ਹਮ ਦੇਖਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਜੀ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਬੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ। ਜਸ ਗਾਇਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ। ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੱਦਨ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬਸ ਜੁੜ ਜੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਲੋਭੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੁੱਬਿਆ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਸਮਝ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ ਜੀ। ਵਿਰਲਾ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੰਘਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ।
ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਹੋਈ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਲ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਭਾਈ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਧੰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਰਨ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚੌਂ ਦਿਸ ਘੇਰੀ, ਬਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭੀ ਸੰਸਾਰ। ਪਰਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ। ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਰੰਗ ਖਾਨ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਵਾਹਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹੈ। असुर संघारबे को, संकट निवारबे को, दुर्जन को मारबे को खालसा बनाया है। ये गुमराह करने वाली गल्लां इन्हां विच ठीक है, उन्हां लोकां ने अपना काम करना है, बड़ा कुछ बनाउणगे, जे बड़ा कुछ होना है, पर तुसीं सुचेत रहना है। असीं किसी फिरके नाल मजहब नाल नफरत नहीं करनी। धन निहंग खां, नरंग खां दा पुत्र, छेवें पातशाह महाराज ने चरण पाए निहंग खां दे घर, गुरु हरगोबिंद साहब ने, सतवें पातशाह ने चरण पाए, 4 वारी धन गुरु गोबिंद सिंह हजूर ने चरण पाए, चौथी वारी महाराज गए इत्थे जदों जंग दे दौरान। भाई बचित्र सिंह जी उत्थे उन्हां नूं छड्डिया, शहीदी दी सरदल ते खड़े सी, उत्थे रहना बड़ा जरूरी सी, फिर नाल जाण जोगी अवस्था नहीं सी। बाबा जोरावर सिंह जी जंपल बस्सी पठाना, ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਡਢੇੜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਭਾਈ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਲੋਟਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਸੁਪਿੱਖੀ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਲੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਫਿਰ ਬਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ, ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂਗਾ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੇਖੇ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ। ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ में कहते थे आना ये वही है बेटों को यहाँ कटाना ये वही है लुट के यहां से जाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। रात गहरी हुई। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਤੇਗ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਲ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਹੰਭ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਮ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਖਾਕ ਪੇ ਸੋ ਗਏ। ਜੀ ਪੋਸ਼ ਵਿਛਾ ਕਰ, ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਸੌਣ ਵਾਲਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਗੜੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੁਰਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर, कुछ पहरा लगे देने तलवार उठाकर, गोविंद भी शाबाश हुए खैमे में जाकर, जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहिगुरु वाहिगुरु मुंह से निकलता। की कर रहे सी जी गुरु साहब चमकौर दी गढ़ी च। मेरा जी करदा सतगुरु जी दे नाल ना एक सुर हो के, जे अल्लाह यार खां जोगी नूं चेते समझ आ रही है, उन्हां दियां नज़रां च लगभग 150 साल बाद उन्हां नूं दिस रहे ने भी गुरु गोबिंद सिंह दी धुन सुनाई दे रही है, ते मेरा जी करदा तुसीं भी उस धुन नाल एक सुर होवो। की करदे सी अंदर बैठ के वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, इदां ही बैठे सी। जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहिगुरु वाहिगुरु मुंह से निकलता, है तू ही तू मुंह से निकलता। अज रात महाराज उत्थे बैठे हुए हैं चमकौर दी गढ़ी च। मां गुजरी जी ते छोटे लाल साहिब दे ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਝੱਲ ਬੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਤਣ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਗਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜੂਰਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਜਾਪਦਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪੱਤਨ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਬੇੜ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਨਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ, ਫਟਿਆ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਚੱਕ ਢੇਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅਪਣੱਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੂਰਾ ਫਟਿਆ ਸੀ, ਮੰਜਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੂੰਜੀ ਹੋਈ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗੀ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਸੱਤਿਆ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਭਾਖਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ। ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ये भाखिया बोलनी सीख लीए, नफरत मुक जाए, धड़े मुक जान, वैर मुक जाए, तो असीं कहिए एक पिता एक सकेहा मुबारक। साडे सतगुरु पिता धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, असीं सारा परिवार वेखो मां गुजरी अज अपने बाबियां दे नाल बैठे हैं इत्थे आके, सारा पंथ जुड़े, तुसीं काफले दे आगू ते सारा पंथ तुहाडा काफला बन के सच परनाउण वास्ते तुर पिया फतेहगढ़ साहब नूं, सच दीआं मंजिलां पाउण वास्ते तुर पिया। ते जिदन पंथ काफला बाबियां दी अगवाई च तुर पिया, उदन बहुती देर नहीं लगनी, धर्म दा राज स्थापित हो जाना। 5 साल ही लगे सी, 750 साल दीआं जड़ां पुट दित्तियां सी, हलेमी राज इंसानीयत वाला, जिथे फिर ठूठे फड़ के हक नहीं मंगने पैणगे सानू, 37 साल दे न्याय नहीं मंगने पैणगे कि गलां च टैर पा के साड़े सी ते न्याय कर दे। वाहिगुरू करे हठ ते हंकार दा नाश होवे। वेखो सीधी जी गल है, सियाणे कहंदे आ नच्चन लगे ते घूंघट कादा। सानू पातशाह ने सोच विच ही शहनशाही दित्ती है ते साडा निशाना भी यही है, असीं दुनिया उत्ते धर्म दा राज स्थापित करना। भुल्लां बख्शियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की